ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಶೋಭಾ गार्डनिंग। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शोभा गार्डनिंग। हाय दोस्तों, सबको नमस्कार। सब कैसी है दोस्तों? सब अच्छी है ना? हाय मक्कले, एल्लरिकू वणक्कम। एल्लरू एप्पडी इरुक्कीगो? नमस्कारम, सुगमानो। हाय अंडी, अंदरू एला उन्नारू? बागुन्नारा? नमस्कार, केमो नाचोन। स्नेहितरे, दोस्तों, इतनी लैंग्वेज में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि इंडिया देश में सब लैंग्वेज रहते हैं ना दोस्तों। वो यूट्यूब फैमिली भी सब लैंग्वेज में सपोर्ट करती है ना दोस्तों। इसीलिए दोस्तों सब लैंग्वेज में आपको वेलकम करता हूँ दोस्तों। स्नेहितरे नोडी, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರಲ್ವ, ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಿಂದಿ ಚಾನಲ್ ಆಗಲಿ, ಬಂಗಾಳಿ ಚಾನಲ್ ಆಗಲಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನಲವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೂ, ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಗಳಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಚಾನಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಚಾನೆಲ್ಗಳು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜನರಿಗೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡೋರು ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಡನ್ನಾ? ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ दोस्तों देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी के लिए मेरा प्यार भरा धन्यवाद बोलता हूँ दोस्तों। ओके दोस्तों ऐसी मुझे सपोर्ट कीजिए। और पहली बार देख रहे हैं ना मेरा वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप देखिए ना दोस्तों। अभी वीडियो के लिए चलते हैं। मेरा हिंदी बहुत ख़राब है दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। ओके, देखिए दोस्तों, ये वुड प्लांट देखिए, आप क्रिएटिविटी से गार्डन रखना चाहते हैं दोस्तों, ऐसी सभी देखिए इंग्लिश चैनल में देखिए। अब इंग्लिश चैनल में देखिए दोस्तों, कितनी क्रिएटिविटी है। और क्या वो सभी सामान से प्लांट लगाते हैं, टायर प्लांटर और शू प्लांटर जैसे सभी को लगाते हैं जैसे दोस्तों। और हिंदी चैनल्स में देखते तो सभी से प्लांट लगाते हैं। प्लांट लवर को देखते हैं ना दोस्तों, वो सभी से प्लांट लगाते रहते हैं। कुछ सामान मिलते तो वो उसी में प्लांट लगा लेते हैं, है ना दोस्तों। इसीलिए देखिए, आप ये जैसा वुड मिलते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा कुछ भी हैंगिंग प्लांट लगाते तो इतनी अच्छा आते हैं दोस्तों। देखिए ये बेबी सनरोज़ का प्लांट मैंने 2-4 मंथ पहले ये वुड को लेके आया दोस्तों। मैंने 150 को लेके आया ये वुड को। देखिए नर्सरी से लेके आया। आप रेगुलर जाते हैं ना दोस्तों, उस नर्सरी में आपको कम को देता है। ओके दोस्तों, मैं लेके आके
कुछ स्पाइडर प्लांट पप्स लगाया। देखिए कितना है ये अभी। इसमें सेंटर में ऑक्सालिस प्लांट भी है दोस्तों। देखिए ग्रीन ऑक्सालिस, देखिए कितना अच्छी है दोस्तों। देखिए कितना अच्छी है। आप ये जैसा डिफरेंट प्लांट लगा सकते हैं दोस्तों। देखिए कितना अच्छी आई है। ये पेंट भी आप कर सकते हैं दोस्तों। वो बारिश आई है ना, इसीलिए ख़राब हो गया सभी। देखिए अभी पेंट में करना चाहिए दोस्तों, करूँगा पेंट। देखिए दोस्तों इतना लगाया, कितना अच्छी आई है। और फ्रंट में वो बालकनी में रख सकते हैं आप, और फ्रंट में डोर के पास रख सकते हैं। वो कितना अच्छे लगते हैं दोस्तों। और आपके घर में कुछ फ्रेंड्स रिलेटिव आया तो दोस्तों, आपके घर रिलेटिव आया तो बोलते हैं कितना अच्छा लगा है, कितना अच्छा गार्डन है, ऐसे बोलते हैं दोस्तों। ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ मिलता है आपको। ಓಕೆ दोस्तों, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇಕ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ನಾನು 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದೆ. ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವುಡ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಬಂದೆ ನಾನು. ನನಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಹೋಗೋ ನರ್ಸರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಹೋದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಒಂದು ನರ್ಸರಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀವು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಲವರ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆನಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ತಂದು ಬೇಬಿ ಪಪ್ಸು, ಇದು ಸ್ಪೈಡರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಬೇಬಿ ಪಪ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಕ್ಸಾಲಿಸು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಟೆ, ಒಂದು 2 ಲೀಫು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲು ಇದೆ, ಪರ್ಪಲ್ ಆಕ್ಸಾಲಿಸು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಹುಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಹುಳಿ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಆಕ್ಸಾಲಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಇದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ನೀವು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೂ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬರೋರು ಸೂಪರ್ ಅಂತಾರೆ, ವಾವ್ ಸೂಪರಾಗಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಈ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಡೋರ್ ಪಕ್ಕ, ಆಮೇಲೆ ಡೋರ್ ಪಕ್ಕ ನೋಡಿ. ಇದು ನೀವು ತಂದರೆ ಪೈಂಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಮಳೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣು ಫುಲ್ಲು ಗೆದ್ಲು ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪೈಂಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಬೇಬಿ ಸನ್ ರೋಸ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇಟ್ಟೆ. ಇದು ಬ್ರೂನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಇದು ಬ್ರೂನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ. ಇದು ಕ್ರೀಪರ್ ಥರ ಇದು ನೇತಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೇರ್ ಥರ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಏನಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೈಂಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಪೈಂಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೂಪರ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಈ ಥರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ ನೋಡೋರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಲೇಡೀಸ್ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಮನೇಲಿರೋರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಊರ ಕಥೆಗಳು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ ಬಂದು ಆ ಮಗುನ ಹತ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅದೇ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. CCTVದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಡಿ. ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಲೇಡೀಸು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಡಿ. ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದು ಗೇಟ್ ಬೀಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿ. ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಏನಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊತೀರಾ. ಯಾರ ಮೇಲೇನೂ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸೋದು ತಪ್ಪು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆನಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋರು ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇರೋರು ಮಕ್ಕಳು
ಜೋಪಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹುಷಾರು, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಕಡೇ ತನಕ ಅದೊಂದು ನೋವು ಕಾಡ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ. ಮಗುನ ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಡಿ. ಲೇಡೀಸ್ಗಳು ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿ, ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ, ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಮನೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ, ಆಮೇಲೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಹಾಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸು, ಈ ಥರ ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡೋರು ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ಥರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.